हेलो पिलामाने वेलकम टू टीचिंग दुनिया। आज आम यही भिडियो दशम श्रेणी ओडिया व्याकरणर वाक्य विचार उपर जानिबा, जहाँकि ये भिडियोटी तुम 10th क्लास बोर्ड एग्जाम निहाती भाव हेल्प करिवो। कथारे अच्छी कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। जी बांधी जानी तार मथा सुंदर दिशी, ठीक सेमिति जी कही जानिबो तार कथा मध्य सुंदर लगे। ये कथाटी आम आगुरी शुणीचु। एटी केतरा एग्जाम्पल रही। अरुण काली वक्तव्यटी संपूर्ण नुहे। गछरे चढ़ी आंब तोली थिला, जो तीनटा रहिला उदाहरण। एथुर आम किसी संपूर्ण अर्थ प्रकाश करूना, ये तीनटा को जोड़ी देबा। अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला, यार किसी गोटे अर्थ प्रकाश करुच्ची। ये वाक्यटी संपूर्ण रूप में बुझीपारुचु जे यार किसी अर्थ अच्छी। यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुच्ची, मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुच्ची, या वाक्य कह। ये जो रहा तीनटा को मिसई देला परे गोटे संपूर्ण रूपे वाक्य प्रकाश कला। अरुण काली गछरे आंब चढ़ी चढ़ी आंब तोली थिला, एथिरे एकाधिक पद नहीं। अरुण गोटे पद, काली गोटे पद, गछरे गोटे पद, चढ़ी गोटे पद, आंब गोटे पद, तोली थिला गोटे पद, ये सब गोटे गोटे पद। या नहीं वाक्यर संपूर्ण अर्थ प्रकाश कला। सेमती गोटे प्रश्न रही, तू खाइचु, ए दुईटी पद अच्छी, तू गोटे पद, खाइचु गोटे पद। सेमती उत्तर कौन है? उत्तर आसला हाँ। हाँ मध्य गोटे वाक्य, हाँ गोटे पद, ये गोटे पद को लेकिन गोटे वाक्य हो पार। एथर आम जानिला जे एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको वाक्य कहुए। सेटा गोटे पद भी हो पारे किंबा एकाधिक पद भी हो पारे। यदि मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कला, किसी अर्थ बुझी पारा, ताले आम ताको वाक्य बोली कहिबा। तापर नेक्स्ट आम देखिबा गोटे सार्थक वाक्यर लक्षण कौन रही। गोटे सार्थक वाक्यर तीन मुख्य लक्षण रही। गोटे योग्यता, योग्यता, आकांक्षा, आ गोटे हूँ आसक्ति। फास्ट आम देखिबा योग्यता। योग्यता कौन? वाक्य व्यवहार करा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहुए। जो वाक्य विभिन्न पद व्यवहार कर जो पद पद मध्य जो संपर्क रही, संबंध रही, ताको आम योग्यता बोली कही था। एग्जाम्पल देखिले आम जापर योग्यता कौन। बालकटी उड़ुअछि, बालक केबे उड़ी पारिबो कि? माने बालक उड़ीबा संगे संपर्क अच्छी कि, संबंध अच्छी कि? संबंध किसी नहीं। सेमती छेली गीत गाउछि, छेली गीत गाइबा संबंध अच्छी कि? किसी भी संबंध। छेली गीत गाइबा योग्य नुहे। गछटी पानी रे जलीगला, गछटी पानी रे जलिबा संगे संबंध अच्छी? किसी संबंध पारस्परिक संबंध नहीं। पानी गछ को जाली पारे नहीं, केबे भी जलिब नहीं पानी रे। तेणु ये जो तीनटा सेंटेंस रहा, एथिरे तार वाक्यर जो योग्यता गोटे रही लक्षण, सेटा अभाव रोचे। तेणु या वाक्य कहवा ना। ये जो ऊपर उदाहरण को जब सठिक भाव में लिखा ताले कौन हम? बालकटी दौड़ुअछि, एतिर तार संबंध रही। बालकटी दौड़ा संगे संपर्क अच्छी, बालक दौड़ी पार, तार योग्यता अच्छी, बालक दौड़ी पार। सविता गीत गाऊँगी, सविता गीत गाँव, सविता गीत गाई पार, तार योग्यता अच्छी। गछटी निआरे पोड़गला, गछटी निआरे पोड़, स्वाभाविक कथा, पोड़ी जापर, तार योग्यता अच्छी। निआ पोड़ी पार गछ को। तल उदाहरण जो रहा यहाँ भी तार ए योग्यता अच्छी सेन्टेन्स, किंतु ऊपर उदाहरण जो तार योग्यता ना। ऊपर उदाहरण को आम सार्थक वाक्य कहवा ना, किंतु बालकटी दौड़ुची ये गोटे सार्थक वाक्य, या आम वाक्य रूपे गणिपर। यहाँ वाक्यर प्रथम लक्षण पड़ा योग्यता। सेकेंड हूँ आकांक्षा। वाक्यर द्वितीय लक्षण हूँ आकांक्षा। आकांक्षा अर्थ कौन? आम आकांक्षा कहले आम कौन बुझा? वाक्य थी गोटे पद अन्य पदर अर्थबोधकता अपेक्षा कले ताहाको आकांक्षा कह। वाक्य यदि गोटे पद आउ गोटे पद को अपेक्षा कला, अर्थ प्रकाश करने जब अपेक्षा कला, ताहले आम ताको आकांक्षा कहवा। उदाहरण देखिले आम जापर जमी मदन सहित, मदन सहित किसी बुझीपारा कि ना, आउ किसी अर्थ दरकार करुच्ची, आउ किसी अंश दरकार करुच्ची जे तार पूर्ण अर्थ प्रकाश कर। वाक्यटी पूर्ण नुहे, अन्य किसी कथा को अपेक्षा करुच्ची। जमी रविवार दिन चपला, एथिरे मध्य अन्य किसी पद को अपेक्षा करुच्ची, संपूर्ण नुहे। यदि या सठिक भाव में लिखा मदन सहित
ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା କିଛି ପଦକୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆକାଂକ୍ଷିକା। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଦ ରହିଲା ଏସବୁ ଦରକାର କରୁଛି କାହାକୁ ନା, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା। ଏ ପଦ ମିଶିଲା ପରେ ଯାଇ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ମାନେ ବାକ୍ୟ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି କହିବା। ଆସକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ପଦ ବିନ୍ୟାସ ମାନେ ପଦକୁ ସଜେଇ ସଜେଇ ଲେଖିବା। କାହା ପରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଲେ ଯାଇ ତାହା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ତା'ର ଆସକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣଟାର ଅଭାବ ରହିଛି। ହୋଇ, ହେଲେ, ପ୍ରାପ୍ତ, ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ, ଗୌତମ, ତପସିଦ୍ଧ, ଏଇଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜା ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏଣେତେଣେ ହୋଇକି ରହିଛି। ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସଜେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିବା ସଜେଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଉପର ଲିଖିତ ଉଦାହରଣରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇନଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଅଭାବ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏଥିରେ ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିବା କଥା ତାହା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଚନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ସଜା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଗଣିପାରିବା। ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଥିଲା ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଆସକ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ତିନିଟା ଲକ୍ଷଣ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଆକାରରେ ଗଣିବା, ତାକୁ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟା ପଦ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେମିତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ। ବାକ୍ୟର ଅଂଶକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିବା। ଯଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦେଖୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି କାଟନ୍ତି। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ, ହେବ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯିବ।
এইটা ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।